আপনারা দেখছেন বাঁকুড়া টিভি ব্রেকিং নিউজ। বাঁকুড়া টিভিতে আপনাদের স্বাগতম। আজ বাঁকুড়া টিভির চিফ এডিটর দ্য টাইগার জার্নালিস্ট দাদা উত্তম দে তুলে ধরছি পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি। দেখতে থাকুন সেই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি বাঁকুড়া টিভির খবরে খবর। বাংলার মাটিতে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান জানালেন বাংলার বিজেপি বা বঙ্গ বিজেপি। जिला इंचार्ज है सवाल लेके मुख्यमंत्री यहाँ का मुख्यमंत्री एसआईआर लेके यहाँ विरोध कर रही है। बोल रहे हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, किसी को भी वोटर को बाहर नहीं जाने देंगे। क्या बोलेंगे? देखिए, मैं तो मान के चलता हूँ कि जो भारत के लोग हैं, भारतवासी है, वोटिंग अधिकार उन्हीं का है। बाहर के आए हुए लोग अगर हमारे देश में वोट डालेंगे तो ये निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र के लिए भी, हमारे निवासियों के लिए भी, बंगाल के वासियों के लिए भी खतरा है। तो ज्यादा अच्छा है कि हम अपनी राजनीति को इस राष्ट्रीय नजरिए से देखें और यही तुष्टिकरण की नीति से अतीत के काल में बंगाल का देश का नुकसान हुआ है, भारत का बंटवारा हुआ था और इस तरह की बातों से मैं मान के चलता हूं कि ये किसी तरह से उचित नहीं की जा सकती। मैं आज यहाँ बंगाल में हमारे अपने टेक्सटाइल पार्क 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में उसका भूमि पूजन करने आ रहे हैं। ऐसे में टेक्सटाइल का बड़ा सेक्टर है बंगाल का, तो हर एक तरह से यहाँ के व्यापार व्यवसाय के व्यवसायियों को भी मौका देने के लिए आइए, बंगाल में भी व्यापार करिए, मध्य प्रदेश में भी करिए। हम अपना जो देश के अंदर की यशस्वी प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भरता की भावना है, दुनिया के सामने भारत ताकत के साथ खड़ा हो, तो बंगाल भी आर्थिक रूप से सक्षम बने, बंगाल के उद्योगपति भी सक्षम बने, मध्य प्रदेश के लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। बंगाल के उद्योगपतियों की बड़ी क्षमता है और हमारी अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना, उसी बात को लेकर के मेरी आज यात्रा है। लेकिन नेपाल में जो हालात है, आप क्या बोलना चाहते हैं? বারাসতে জেলা নেতৃত্ব কার্যকর্তাদের সাথে বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করলেন সনাতনী জননেতা তথা রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। কিন্তু দিকে দিকে এই যে সমস্ত শাসক দলের বিএলএরা কাজ করছেন, তারা কোথাও কোথাও ভয় দেখাচ্ছেন বা বিভিন্ন রকমের হুমকির প্রসঙ্গ চলে আসছে। সরকারি অফিসাররা ঠিকঠাক করে কাজ করতে এখনো শুরু হয়নি বিএলএদের কাজ। এসআইআর যখন ঘোষণা হবে, আজকে বড় মিটিং আছে দিল্লিতে, সবাই জানেন, সিওদের নিয়ে। তখন এসআইআর এর গাইডলাইন বেরোবে, বিএলএ টুদের কাজ শুরু হবে, সেখানে হবে। এখানে তো সবাই আক্রান্ত হয়। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা আক্রান্ত হয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আক্রান্ত হয়, এলওপির গাড়িতে পেট্রোল দেওয়া হয়, এবং সাথে সাথে এখানে কে আক্রান্ত হয় না? সিবিআই আক্রান্ত হয়েছে, ইডি আক্রান্ত হয়েছে, এনআইএ আক্রান্ত হয়েছে, ইনকাম ট্যাক্সের অফিসাররা আক্রান্ত হয়েছে, সেন্ট্রাল ফোর্স আক্রান্ত হয়েছে, পুলিশেররা কখনো টেবিলের তলায় ঢুকে কখনো শাটার নামায়। আক্রান্তটা কে হয়নি? এই আক্রান্তের চেষ্টা করলে আপনারা কি করবো? পরের কথা, ইলেকশন কমিশন, इलेक्शन कमीशन को नेपाल का जो सिचुएशन है वो पश्चिम बंगाल और भारत को ऐसा सिचुएशन हो सकता है? देखिए, इसके लिए हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो देख रहा है। इसमें हम लोग का टिप्पणी करने का कोई जरूरत नहीं है। नेपाल সীমান্তে পশ্চিমবঙ্গের যে জেলা রয়েছে, নেপাল সীমান্তে সেই সব জেলার মানুষের জন্য কি বলবেন? আমাদের ভারতবর্ষে খুব শক্তিশালী গণতান্ত্রিক একটি ব্যবস্থা আছে, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা।
এবং অত্যন্ত শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী আছেন, যার জনপ্রিয়তা বিশ্বে 1 নম্বর, এবং জয়শঙ্করজির মতো একজন এমিনেন্ট অত্যন্ত দক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আছে। বিষয়টা তাদের উপর ছেড়ে দেন, সব বিষয় বলতে নেই, সব বিষয় বলতে নেই, ভরসা রাখুন দেশের প্রধানমন্ত্রীর উপর। এগুলো उनार ऊपर छेड़े देवा भालो, सब विषय खत्म। नेपाल में जिस तरीके से जो करप्शन है उससे तो पश्चिम बंगाल में जा रहा है, तो इससे ज्यादा करप्शन है। देखिए, हम लोग बाहरी देश के बारे में इस तरीके से टिप्पणी नहीं करते। वो टीएमसी का एक एमएलए, वो जो आईपीएस था हुमायूं कबीर, अपने सोशल मीडिया पोर्टल में दिया है कि भारत में भी चाहिए। ये लोग का मकसद देख लीजिए, हम लोग इतना घटिया बात नहीं बोलते। এসআইআর ঘোষণা কি সময়ের অপেক্ষা? এসআইআর ঘোষণা কি? এসআইআর তো নতুন নয়, 2002 হয়েছে, 2025 হবে। মানে এই যেটা নিয়ে তৃণমূল বারবার বিরোধিতা করে আসছে, এবার এই রাজ্যে তৃণমূল বিরোধিতাও করে, আবার বিএলএ টুর লিস্টও জমা দেয়। রঘুনাথগঞ্জের জরুর গ্রামের যুবককে খুনের অভিযোগে কাকাতো ভাইসহ 4 জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম রাজা শেখ, রিপন ও আরসি আলী ও চুমকি বিবি। সেই খবর আপনারা দেখতে থাকুন একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। আপনি একটু পরে ফোন করছেন, ওখানে থাকেন। হ্যাঁ থাকেন। নিয়ে বলবো আর কেউ ছাড়বে না। একদম তুমি এদিকে ওদের 3 জন আছে, এদিকে বস। হ্যাঁ ম্যাম। আমি তো ছিলাম না, আমি ধরেন কিছু জানি না। আমি তা যে শনিবার রাতে ঘটেছে এটা, আর আমি শুক্রবার রাতে কলকাতা গেছি ডাক্তারখানা। আপনার ছেলেকে তো অ্যারেস্ট করা হয়েছে? হ্যাঁ, করা হয়েছে। কী কারণে? ছেলেকে কেন অ্যারেস্ট করেছে সেটা তো আমি জানি না। পরে লোকের মুখে যেটা শুনছি, এবং শুনছি নাকি আপনার এই মোবাইলে লোকেশন থেকে পুলিশে অ্যারেস্ট করেছে আমার ভাতিজাকে মারার জন্য। আপনার ভাতিজাকে খুন করা হয়েছে? খুন করা হয়েছে, সেই কারণে আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ। যদি সে সত্যি খুন করে থাকে তা আপনি কি চান? শাস্তি। ছেলে শাস্তি চান? আচ্ছা, আমার ছেলে যদি খুন করে আইন অনুযায়ী যেটা হয়, আমার ভাতিজার জন্য শাস্তি, যেটা ওকে রীতিমতো যে কটা জড়িত আছে সবকে যেন রীতিমতন শাস্তি সরকার দেয়, এবং যেন কোনো ঘুষ ঘাস দিয়ে যেন মানে বাঁচানোর চেষ্টা না করা হয়, মানে রীতিমতন যেন ওরা শাস্তি পায়। আমি রীতিমতন শাস্তি। আপনার ছেলে তো? আমার ছেলে নয়, ও মারা গেছে একসঙ্গে। আমার 2টো ছেলে মারা গেছে। সেদিন কায়েম ভাতিজা মারা গেছে, আর পরের দিন রাজা মারা গেছে। সেও আপনার ছেলের মতো? সেই ছেলের মতো, ছেলের থেকেও বাড়িয়া, ছেলের থেকেও ভালো। আমি 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 জানবো কি আমার 2টাই মারা গেছে। আমি অনুমান কি করছেন, কি কারণে মার্ডার করা হলো? আপনার ভাইপোকে ছেলে মারলো কেন? এবার অত দূরকার ভিতরের খবর, কেউ কার জুয়ান ছেলে এখন কে কি করছে না করছে। আপনার ছেলের সঙ্গে কি আপনার অবৈধ কোনো ঝগড়া ঝাঁটি, আপনাদের পারিবারিক কোনো সমস্যা নাই? কোনো জায়গা জমি আমাদের সঙ্গে, আমাদের ভাইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ সুখ আছে, লেনা দেনা সব কিছু, খাওয়া দাওয়া। এই যে আমার ভাই যেটা মারা গেল, যখন জানানো হয়নি তখন আমার বাড়িতে সব খাওন দাওন, যত আমার বাবা আমার মা মারা গেছিলো, আমার ভাইপো মারা গেছিলো, তখন সবই আমরা সব একসঙ্গে খাওন দাওন মিলামিশা সব সঙ্গে একসঙ্গে করি। আমাদের সঙ্গে কোনোদিন অশান্তি ঝগড়া ঝামেলা কোনো কিছু নয়। আপনার ভাইপো কী কাজ করছে? ওই বালির ব্যবসা। আর আপনার ছেলে? আর ছেলে আপনার মার্বেলের কাজ করছে, টালি মার্বেল মিস্ত্রি। মার্বেল। তাদের মধ্যে কি কোনো ব্যবসায়িক কোনো? না, কোনো নয়, খুব সম্পর্ক ছিল ভালো। আপনার নাম? হাসিমুদ্দিন শেখ। আপনার ছেলের নাম কি? মাসিদুল শেখ। ডাকনাম কি ছেলে? রাজা। আর ভাই বোন নাম কি মারা গেছে? কাইম শেখ, ডাকনাম রকি। বাড়ি কোথায়? বাড়ি জরুর। মঙ্গলবার ও বুধবার 2 দিনে 2 বাঘিনীর মৃত্যু। মঙ্গলবার মৃত্যু হয়
বাঘিনী পায়েল হলুদ কালো ডোরা কাটা বাঘ। পায়েলকে বাইরে থেকে আনা হয়, বয়স ছিল 17 বছর। অন্যদিকে আর এক বাঘিনীর মৃত্যু হলো গতকাল। নাম রূপা। রূপার বয়স 21 বছর। রূপার জন্ম হয় এই আলিপুর চিড়িয়াখানাতে। রূপা সাদা বাঘ। সকালের তো কাজটা করা উচিত, সকালের কাজটা না করলে হয় না। সে মানুষ হোক আর টাইগার হোক, সকালের কাজটা তো করতেই হয়, তাই না? কিন্তু হাতে বিড়ি নেই, বিড়ি ছাড়াই কমপ্লিট। এই মুহূর্তে চলছে নিদ্রায়। এতে ধূপ লাগাবে গায়ে, আস্তে আস্তে চলে এসছে বাড়ি। আসছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আলিপুর জুতে দেখা যাচ্ছে। এখন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আসছে। সকালের তো কাজটা করা উচিত, সকালের কাজটা না করলে হয় না। সে মানুষ হোক আর টাইগার হোক, সকালের কাজটা তো করতেই হয়, তাই না? কিন্তু হাতে বিড়ি নেই, বিড়ি ছাড়াই কমপ্লিট। এই মুহূর্তে চলছে নিদ্রায়। এতে ধূপ লাগাবে গায়ে, আস্তে আস্তে চলে এসছে বাড়ি। উনি কখন আসেন? উনি কি বেড়াতে আসেন এখানে না কাজ করতে আসেন? তার কারণ হচ্ছে দুটো বাঘ মারা গেল, আপনাদের আর একজন কে আছেন উনি ওখানে? হ্যাঁ, সুপারভাইজার কে আছেন? সুপারভাইজার কে? ডাকো না, ডাকো। সুপারভাইজার কে আছেন? এত লোক নেই চিড়িয়াখানা যে বসে বসে কাজ দেখতে হবে। দুটো বাঘ মারা গেছে 24 ঘন্টার ভেতরে, কারণটা কি? মানে এটা অদ্ভুত ব্যাপার। চিড়িয়াখানাটা কিন্তু মানে মানুষের একটা ম্যানেজমেন্ট করতে পারে। এই ম্যানেজমেন্ট আছে আপনাদের হাতে? আপনারা আছেন, ম্যানেজমেंट तो नहीं। क्या घूमने किया है? कल कितना बजे हुआ? না মানে ডাইরেক্টর যিনি আছেন আপনাদের তো এখানে ব্যাপার নেই, ডাইরেক্টর যিনি আছেন উনি কি রেসপন্সিবল নন? এই তাই তো নেই, ওরা তো উনি কি আসেন? অফিসে আসেন? বেড়াতে পিকনিক করতে আসেন না? ছুটি মানে কি? একটা দুটো বাঘ মারা গেল, ওনার তো আগে এসে এখানে তদারকি করা দরকার যে কেন মারা গেল। এটা তো আমাদের ঐতিহ্য, একটা হেরিটেজ জুল, এটা তো ভুলে গেলে হবে না। এখানে আপনারও চাকরি আছে, বহু মানুষের চাকরি আছে। মানে এটা যদি এখন কালকে দেখি বিল্ডিং হয়ে গেছে তাহলে তো মুশকিল। তো পরিকল্পনা তো এখানেই হয় এইসব। আমরা খুব চিন্তিত, আমাদের গুলজার এখানে আপনি গুলজার চিনেন, ও ব্যাপারটা দেখছে। ইউএস ডাইরেক্টর যিনি, ওনার সাথে কথা বলা হবে। আমরা শুধু আজকে প্রতিনিধি মারফত এলাম, আমরা প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে জানাচ্ছি, জেলা কংগ্রেসকে জানাচ্ছি, বিভিন্ন যারা আছে এখানে চিন্তার ব্যাপার। এটা চিড়িয়াখানা, খাস কলকাতার বুকে 150 বছরের হেরিটেজ। এটা আমার থেকে আপনারা বেশি ভালো জানেন এই চিড়িয়াখানায়। প্রত্যেকটা মানুষ এই চিড়িয়াখানার আবেগের সাথে জড়িত। দুটো বাঘ 24 ঘন্টার ভেতরে মারা যাচ্ছে। মানে তাদের কি প্রপার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না, ভেতরে খাদ্যর কোনো সমস্যা হচ্ছে, কী সমস্যা হচ্ছে? আমরা কনসার্ন কংগ্রেস পার্টির পক্ষ থেকে, তাই আমরা এখানে এসেছি। আপনাদের সাথে কথা বলে গেলাম, গেট বন্ধ, আমরা তো ধাক্কাধাক্কি করে ঢুকবো না, আমরা সেই কালচারে বিলং করি না। মারা গেছিল কি আমি কিছু বলতে পারি জানি না। ওই ভয় করেছিল পড়ছে একটা, কালকে একটা মারা গেছে, তারা তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আপনারা কি বলবেন? আমাদের তো আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, আর এই যারা আপনাদের বলেছে যে তাদের বয়স হয়েছে, আমার তো মনে হয় কর্তৃপক্ষের বয়স হয়ে গেছে অনেক বেশি। তারা হেরিটেজে পরিণত হয়ে গেছে, ফসিলে পরিণত হয়েছে। তার কারণ বাঘের যে পর্যাপ্ত পরিমাণের খাদ্য সুরক্ষা
মেডিকেল এডের ব্যবস্থা, এগুলো যে প্রয়োজন লাগে এই কর্তৃপক্ষ জানে না। এবং ভ্যান করে পাঠাতে ব্যস্ত পশু এই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ, রাজ্য সরকার কখনো জমি বেচতে ব্যস্ত দিকে। এইসব করলে কি আর পশু যারা রয়েছে এখানে তাদের ব্যবস্থা ঠিক মতন হবে, তাদের দেখভাল কি হবে? তাদের তো কম্প্রোমাইজ হচ্ছে। আমরা রাজ্য সরকার বন দপ্তরের কাছে অনুরোধ করব যে আপনারা সবাইকে ডাকুন এখানে, এটা সকলের জন্য। এই চিড়িয়াখানা 150 বছরের ওপরে চিড়িয়াখানা। আমরা জানি প্রত্যেকটা বাচ্চা থেকে সমস্ত বয়স্ক মানুষের এইটা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে চিড়িয়াখানার সাথে। এই চিড়িয়াখানার আবেগ নিয়ে ভাই দয়া করে চিড়িয়াখানা খেলবেন না। আমরা প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে ইতিমধ্যেই জানিয়েছি বিষয়টা। আমরা এখানে সদুত্তর না পেলে, যেরকম কিন্তু আমাদের কংগ্রেস নেতা আকিব দিলদার বলল, আমরা এখানে আন্দোলন গড়ে তুলব। আমরা কিন্তু কোনো ছাড়বো না। তার কারণ হচ্ছে এই চিড়িয়াখানায় ডাইরেক্টর এত বড় ঘটনা, দুটো টাইগার বাঘ মারা গেল, তার জন্যে তার এখানে অনেক আগে উপস্থিত এসে বিষয়টা দেখা উচিত ছিল, কিন্তু করলেন না। কেন করলেন না, কী কারণ, আমরা এগুলো জানতে চাইছি। কী বললেন, কী আছে আজকে কি মনোনয়ন করছে না? ব্যাপার হচ্ছে এখানে কেউ মারা গেলে, কোনো পশু মারা গেলে, কোনো পশুর উপরে যদি মানে ট্রিটমেন্ট না হয়, হ্যাঁ, তাদেরকে যদি অবহেলা করা হয়, তখনই এই চিড়িয়াখানা ছুটি থাকে। এই চিড়িয়াখানা অন্যান্য সময় টাকা কামানোর সময় ভ্যান করে পাঠানোর সময় অ্যাক্টিভ থাকে, গেট খোলা থাকে। এটাই হল চাকদায় বেসরকারি ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্যকর মোড়। ব্যাংক ডাকাতির সাথে যুক্ত ব্যাংকেরই সেলস ম্যানেজার সহ অপর একজন ব্যাংক কর্মী। সেই খবর দেখতে থাকুন একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। ये छुट्टी हो जाएगी तो उसका एक्चुअली वापस आएगा अभी के लिए रिकवरी हो गई। জোরে বলবো, হ্যাঁ ঠিক আছে, রাইট ওকে স্টার্ট। নমস্কার সবাইকে। আপনারা জানেন গত মাস 19 আগস্ট আমাদের চাকদা থানা অন্তর্গত একটা IDFC ব্যাংক, যেখানে গোল্ড লোন ব্রাঞ্চ ছিল, ওখানে সন্ধ্যাবেলা 8:30 নাগাদ দুটো দুষ্কৃতীরা আর্মস নিয়ে ঢুকলো। ওখানে যারা স্টাফ ছিল, স্টাফকে ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক ওদের যে সব মালগুলো ছিল, যে কাস্টমার যে গোল্ড আইটেম ওখানে রাখা হতো, ওয়ার্ল্ড থেকে বের করে সমস্তগুলো নিয়ে চলে যায়। তারপরে রানাঘাট পুলিশ থেকে আমরা একটা কেস স্টার্ট করি। কেস স্টার্ট করার পরে আমরা বিভিন্ন রকম তদন্ত করার সময় আমরা কিছু লিড পাই। লিড পাওয়ার পরে আমরা ফার্স্ট অফ অল দুষ্কৃতীকে ধরলাম, যে নিজের বাইক নিয়ে বাকি যারা অন্য তো দুষ্কৃতী ছিল ওদেরকে নিয়ে ব্যাংক পর্যন্ত নিয়ে গেল। তারপর ওখানে ওরা কাণ্ড করলো, ওখান থেকে নিয়ে গেল। আফটার দ্যাট অ্যারেস্ট আমরা দুজনকে আইডেন্টিফাই করলাম যারা আর্মস নিয়ে ব্যাংকে ঢুকেছিল। ওদেরকে অ্যারেস্ট করার পরে আমরা ডুরিং ওদের পিসি পিরিয়ডে আমরা অনেক জিনিসটা আমরা রিকভারি করলাম। ওদের মধ্যে ওদের যে বাইক ইউজ ছিল সেটা, তারপরে যা কাপড় পরে ওরা ঢুকেছিল সমস্ত কাপড়টা, আর্মস আর এক ব্যাগ আমরা পেয়েছিলাম। ওই ব্যাগ মধ্যে আমরা আগে 166 প্যাকেটটা যে সিল হয়, আপনারা এখানে দেখতে পারবেন সিল প্যাকেট। আর IDFC ব্যাংকের এরকমই ওরা যে সময় ব্যাংক লোন দেয়, গোল্ড লোন নিজের কাস্টমারকে, ওদের আইটেমটা প্রপার সিল করে রাখে। এই সব সমস্ত প্যাকেটগুলো দুষ্কৃতীরা নিয়ে গিয়েছিল। আমরা ফার্স্ট 166 প্যাকেটটা আমরা সিজ করলাম। তারপরে তদন্ত করার পর আমরা জানতে পারলাম কি এই পুরো প্ল্যানিং মধ্যে মাস্টার মাইন্ড ছিলেন ওই ব্যাংকের যারা কর্মীরা, সেলস ম্যানেজার অ্যান্ড সেলস পারসন। ওরা তখন থেকে অ্যাবসকন্ডিং ছিল। আমরা ওদেরকে খোঁজটা চেষ্টা করলাম। তারপরে আমরা দুজনকে অ্যারেস্ট করেছি উড়িষ্যা থেকে, পুরী থেকে। ওনাকে আমরা মাননীয় আদালতের সামনে পেশ করে আমরা পিসি নিলাম। ডুরিং পিসি পিরিয়ড আমরা ফার্দার আমরা রিকভারি করেছি একটা আর্মস, তারপরে আরও 83 প্যাকেটস ফুল প্যাকেট আর দুটো প্যাকেট ছেঁড়া।
তো টোটাল আমরা এখন অবধি আমরা 249 সিল প্যাকেট রিকভারি করতে পেরেছি। এখন অবধি তদন্ত চলছে। আমরা আরও খুঁটিয়ে দেখছি কোথায় বাকি মাল আছে আর কারা কারা এখানে যুক্ত ছিল। এখন তদন্ত চলছে। সোফার এটাই আপডেট আছে। 83 প্যাকেটে কতটা, মানে আগে তো 4 কিলো সামথিং 600 গ্রাম যে সময় কমপ্লেন হয়েছিল, কমপ্লেন মধ্যে লেখা ছিল গ্রস ওয়েট 15 কেজি। ওখানে আমাদের যে নাম্বার অফ প্যাকেটস বলা হয়েছিল টোটাল 384 প্যাকেট দুষ্কৃতীরা নিয়ে গেছে, যার গ্রস ওয়েট বলা হয়েছিল। এইসব অর্নামেন্টস মধ্যে গোল্ড থাকে, তার সঙ্গে প্রিসিয়াস স্টোনগুলো भी থাকে, তাই জন্য গ্রস ওয়েটই বলা হয়েছিল। আপনারা দেখবেন আমরা সমস্ত সিল প্যাকেটকে রেখেছি। সিল প্যাকেটের উপর প্রত্যেক ডিসক্রিপশন লেখা আছে, তাহলে ইট উইল বি ম্যাচিং ইন দ্য ইনভেস্টিগেশন। সেটা আমরা পরে ফাইনালাইজ করবো কতটা আমরা পেয়েছি, অ্যাকচুয়াল কতটা মালগুলো ব্যাংক থেকে গিয়েছিল। এখনো পর্যন্ত কতটা হয়েছে? টোটাল 249 প্যাকেটস আমরা পেয়েছি। আচ্ছা, কি কি তার সঙ্গে আর কি কি পাওয়া গেছে এদের থেকে? যেটা লুট হয়েছিল সেটা সব গোল্ড আমরা পেয়েছি, টোটাল 249 প্যাকেটস। আর্মস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দুটো আর্মস ইউজ হয়েছিল, সিসিটিভির মধ্যে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। এই দুটো যাওয়ার সময় যে সব দুষ্কৃতীরা পালাচ্ছিল নিজের ওই দুটো ব্যাগ মধ্যে নিজের আর্মস রেখে দিয়েছিল, সেটাই আমরা দুটো ব্যাগ মধ্যে থেকে আমরা দুটো আর্মস পেয়েছি। এই বাদ দিয়ে যে কাপড়গুলো যে পিরস পরে এসেছিল, যে ক্যাপ ছিল, যে মাস্ক ছিল, সেটা সব আমরা উদ্ধার করেছি ডুরিং ডিসি পিরিয়ড ফ্রম অ্যাকিউজ পারসন। বুলেট কতটা ছিল? বুলেট আমরা ওখানে পেয়েছি, আর্মস সাথে বুলেট ছিল। স্যার 4 কিলো 600 তো আগে ছিল পরিমাণ, এবার এই 83 প্যাকেটে কত পরিমাণ হবে? 83 আমাদের সব মিলিয়ে এখন হয়েছে 3.16 কেজি। টোটাল মিলিয়ে আমরা যদি বলতে পারো 7.7 কিলোগ্রাম আমরা রিকভার করতে পেরেছি। আচ্ছা, মানে 7 কিলো 700। হ্যাঁ। ব্যাংকের কর্মীরা কি সরাসরি জড়িত ছিল? হ্যাঁ, ওদের जो 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি, সেলস ম্যানেজার এন্ড সেলস পারসন। ওই সেলস ম্যানেজারই আমাকে ফার্স্ট কমপ্লেন দিয়েছে। কিভাবে ডাকাতির পরিকল্পনাটা করেছিল? যদি ওরা এই মুহূর্তে আমরা তো ডিটেলস বলবো না, বাট দে ওয়ার ইনভলভ। ওরাই প্ল্যান করে পুরো ঠিক করে দিয়েছিল। আমরা ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন একটু তো পেয়েছি কি যেদিন ঘটনা ঘটেছে 19 আগস্ট, তার আগে भी অ্যাটেম্প্ট নেওয়া হয়েছিল, বাট ওই দিন কোনো কারণবশ যারা যুক্ত ছিল ব্যাংক কর্মীরা ওরা জানতে পেরেছে কি আজকে সম্ভব নেই, তাহলে ওরা অন দ্য সেম ডে বাইরে থেকে ওরা হিন্ট দিয়েছিল। সেটা আমরা ইনভেস্টিগেশন পাচ্ছি। তো ইট ওয়াজ এ প্ল্যান অ্যাটেম্প্ট, আর তার আগে সাকসেসফুল হয়নি। সাকসেসফুলি এরা 19 আগস্ট করতে পেরেছিল। তারপরে আমরা টার্ন করে এখন অবধি এটা পেয়েছি। আরো কি কেউ জড়িত আছে মনে হচ্ছে? আমরা দেখছি, আরো খুঁটিয়ে দেখছি। পুরী থেকে অ্যারেস্টেড ডেটটা কবে? 4। স্যার এই সেলস ম্যানেজার তো কমপ্লেন দিয়েছে 4 সেপ্টেম্বর। আর সেকেন্ড ব্যাগ রিকভারি ডেট আমরা রিকভারি করেছি 9 তারিখ ডুরিং পিসি পিরিয়ড। স্যার এই সেলস ম্যানেজারই তো কমপ্লেন দিয়েছিল যেদিন ঘটনা ঘটে। ইয়েস। এবং স্যার সেলস ম্যানেজার তার পরপর দেখা গেছে যে এই তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন সেলস ম্যানেজারের পরিবারের পক্ষ থেকে তিনি মিসিং এরকম অভিযোগ। ইনিশিয়ালি যে সময় আমরা 3 জনকে ধরেছিলাম, আমরা তদন্ত করছিলাম। ওই টিল দ্যাট টাইম এই যে পার্টিকুলার যে পরে আসামি হলো সেলস ম্যানেজার, হি ওয়াজ কোঅপারেটিং উইথ দ্য ইনভেস্টিগেশন। আমরা নানা রকম ইনভেস্টিগেশন ক্ষেত্রে আমরা ওনাদেরকে ডেকেছিলাম। আর হয়েছিল কি যেই সময় আমরা থার্ড পার্সনকে ধরতে পেরেছি তারপর থেকে এরা মিসিং। তো আমরা ইনিশিয়ালি ওরা বুঝতে পারলাম না ওয়াই হি ইজ মিসিং। পরে ইনভেস্টিগেশন জানতে পারলাম যেহেতু আমরা 3 জনকে ধরতে পেরেছি, নিশ্চয়ই ইনি জানতে পেরেছেন কি পুলিশ শীঘ্রই আমাদেরকে ধরে নেবে, জানতে পারবে এরা যুক্ত আছে, তাই জন্য এরা ওখান থেকে পালিয়ে গেল। আর এদের ফ্যামিলির লোকজন মিসিং কেস করবে। স্যার পরে কাজটা কার কাছ থেকে রিকভার হলো? ও ব্যাগ মধ্যেই ছিল। মানে কি সবাই স্যার দোষ স্বীকার করেছে? দোষ স্বীকার করে তাই জন্য তো রিকভারি হয়েছে। আচ্ছা, এখনো তো অনেক গোল্ড বাকি আছে রিকভার। হ্যাঁ, এখন অবধি যদি আমরা অ্যাজ পার কমপ্লেন দেখি তাহলে এরা 15 কেজি গ্রস ওয়েট বলেছিল। বাট সাথে সাথে আমরা এদের লেজার্স দেখছি, বিকজ ইট ইজ এ ব্যাংকিং ইনস্টিটিউশন। ওদের কত মাল ওদের কাছে ছিল সেটা আমরা পুরো মিলিয়ে তারপরে দেখব। কোথায় স্যার লুকানো ছিল এগুলো? এনার একটা বাড়ি আছে চাকদাতে। ইয়েস, মানে ব্যাংক ম্যানেজারের বাড়ি। ইয়েস। স্যার ম্যানেজারের নাম কবে তোলা হবে? লাস্ট ডেট কবে আছে? কবে তোলা? ওকে, এটা পুলিশ কাস্টডি নেওয়া হয়েছিল। আমরা 7 দিন পেয়েছিলাম। 7 দিন পর আমরা মনে করছি আরও আমাদেরকে দরকার পড়বে। আমরা মাননীয় আদালতকে ফার্দার প্রেয়ার করবো, সো দ্যাট আমরা আরও কারা যুক্ত আছে, কীভাবে এরা ক্রাইম ঘটিত করলো, আর বাকি মালগুলো কোথায় আছে সেটা আমরা উদ্ধার করার জন্য। কবে কোর্টে তোলা হবে ডেটটা? এইগুলো কি আবার কাস্টমারদের হাতে রিকভারি করা হবে? কবে থেকে যে প্রসিডিউর সেটা আমরা ফলো করবো। তাড়াতাড়ি আমরা যাদের ব্যাংকে যে অথরিটি আছে ওনাকে থ্রু আমরা হ্যান্ড ওভার করে দেবো আফটার কোর্টের পারমিশন। অবিশ্বাস্য ঘটনা, জীবিতকে
মৃত দেখিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ। চাঞ্চল্য পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলীতে। সেই গুরুত্বপূর্ণ খবর দেখতে থাকুন একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। বলুন। আমার নাম খোকন দাস, সরডেঙ্গা বাড়ি, বাবার নাম ভগবান দাস। আমি মৃত বললেই আমার সেই ভোটার লিস্টের নাম কাটিয়ে দিয়েছে। আপনাকে মৃত দেখিয়েছে? হ্যাঁ, ও যে সেই ভোটার লিস্টে মৃত লিখিয়ে, হ্যাঁ, দিয়ে নাম কেটে দিয়েছে, কাটিয়ে দিয়েছে। আজ 30 বছর ধরে ভোট দিই। 30 বছর? হ্যাঁ। আর আপনার ছেলে ভোট দেয়? হ্যাঁ, ভোট দেয়। আপনার স্ত্রী ভোট দেয়? ভোট দেয়। এখনো দেয়? হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে মৃত দেখিয়েছে? হ্যাঁ। সেই জন্য নাম বাতিল? বাতিল। কি নাম আপনার? খোকন দাস। বাবার নাম? ভগবান দাস। বাড়ি? সরডেঙ্গা। কোন পঞ্চায়েত? কালিকাতলা 1। আর হচ্ছে কোন থানা? পুরসল থানা। আপনার এলাকা? হয়েছে খোকন দাস নামে এক ব্যক্তি, সরডাঙ্গার 200 নম্বর পার্টে বাড়ি তার। আচ্ছা। পুরনো বাসিন্দা দীর্ঘদিনের। আচ্ছা। তো ওই লোক হঠাৎ আমাকে এসে বলছে পঞ্চায়েতে যে আমার নামটা ভোটার লিস্ট থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। কেন? বলছে আমি মারা গেছি, মৃত বলে আমার নামটা ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। আমরা কি করে হয়, এটা অবাস্তব কথাবার্তা বললেন। তো আমার কাছে আসার পরে আমি ওনাকে নির্বাচন দপ্তরে অ্যাপ্লিকেশন করতে বলি এবং ফরওয়ার্ড করে দিই, যাতে নির্বাচন দপ্তর সঠিক ব্যবস্থা নেয় এবং এরকম ধরনের আরও কেউ আছে কি না সেটা এখনও পর্যন্ত কেউ আসেনি, আসতেও পারে। আর এই একটা মারাত্মক একটা চক্রান্ত বলে আমার মনে হচ্ছে। ছেলে বউ সবার নামে ভোট আছে, ওরা ভোট দেয়, ওরা এসে নাম, সব ভোটার একই জায়গায়, একই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত, একই পরিবারের লোক। ওনার নামটা বাদ গেছে, মৃত বলে ওনার নামটা বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ উনি তো জল যেন দেখতেই পাচ্ছেন, সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতাকে ঘিরে বিক্ষোভ। 3 দিন হয়ে গেল কোলাঘাট র্যামকো সিমেন্ট কারখানায় বেতন বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিক বিক্ষোভ। গেট বন্ধ রেখে বিক্ষোভ তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের। উৎপাদন কাজ বন্ধ। এখানেই একটা প্রশ্ন উঠেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পশ্চিম বাংলায় বাম আমলে এই শ্রমিক যে সংগঠনের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, আর আজ সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কম্পার্টমেন্টাল চিফ মিনিস্টার, বেগম চিফ মিনিস্টার, আর এই বেগম পিসির, বেগম দিদির ভাইপোর আমলে পশ্চিম বাংলায় এই তৃণমূলেরই শ্রমিক সংগঠন দেখুন কোলাঘাটে র্যামকো সিমেন্ট কারখানাকে বন্ধ রেখে আন্দোলন চালাচ্ছে বেতন বৃদ্ধির জন্য। এখন সেই বেগম পিসি কোথায়, সেই বেগম দিদি কোথায়, আর বেগম পিসির বেটা বা ভাইপো কোথায় গেলেন? কেন আপনাদের শ্রমিক সংগঠন আন্দোলন করছে বেতন বৃদ্ধির জন্য? আপনারা তো আন্দোলনের বিরুদ্ধে, তাহলে কেন আপনাদের শ্রমিক সংগঠন আন্দোলন করছে? এখন সেই সিপিএম এর বড় শ্রমিক নেতাকে নিয়ে আপনারা শ্রমিক সংগঠন করছেন। শ্রমিক সংগঠনের নামে সমস্ত কারখানা বন্ধ রেখে জুট মিল বন্ধ করে দিয়ে টাকা রোজগার করছেন। দিদি, হে পিসি, হে বেগম পিসি, হে বেগম পিসি বেটা বা ভাইপো, এখন বলবেনটা কি?
কাণ্ডগুলো চলে আমাদের ভারতবর্ষে, কোথাও আমাদের রামপুর একটা ভালো জায়গায় রয়েছে এবং সেটা 3-4-এর মধ্যে আছে, এটা আমরা জানি, কংগ্রেস আমাদের দেখেছি 5 নম্বর না 5 নম্বর এভরিথিং। সবাই আমরা একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, এখানে আমরা প্রেশার কিক করছি না বা আমাদের একটা সংসার বলা যায় না। আমার সঙ্গে যাবে কি এগুলো বলবে, বলে রাজি করিয়ে নাও, তোমার 7,000 টাকা 7,200 টাকা যদি হয় আমার তো লস নেই, আনন্দ হবে যে একটা বড় সাফল্য করলাম। বলবে আমার না ওসি তো টাকা দেবে না, ওসি টাকা দেবে না, না না লিখিত হয়নি বলবে সে কথা, লিখিত হয়নি। নিয়ম শিখাতে আসতে হয় এতদিন। রামকো সিমেন্টস লিমিটেডের শ্রমিক বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের এখানে বিভিন্নভাবে অন্যায় অত্যাচার চালানো হচ্ছিল এবং আমাদের সিওড়িকে বিষবাউ জলে ফেলে রাখা হয়েছে এখনো পর্যন্ত এবং বিভিন্ন রকম দাবিতে আমরা আজকে 3য় দিনে পড়েছি। কর্মবিরতি আমাদের চলছে, দফায় দফায় বিভিন্ন সাইড থেকে আমাদের নেতৃত্বরা আসছেন, আলোচনা করছেন, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো সুরাহা আমরা পাইনি। যতক্ষণ না আমরা নির্দিষ্ট সুরাহা পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কর্মবিরতি চলছে এবং চলবে। এরই মাঝে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কেউ বিবৃতি দিয়েছেন যে আমরা নাকি 1000 টাকা আমাদেরকে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও আমরা মানিনি। এটা একদম মিথ্যা। যিনি বলেছেন তিনি আমাদেরকে বিভ্রান্তি করার জন্য বলেছেন, সর্বৈব মিথ্যা। আপনারা কি চান 6,000 টাকা দিলে আপনারা চালু করবেন? একদম, আমাদেরকে 6,000 টাকা দেয়, আমরা তাদের প্রস্তাবে একদম সহমত পোষণ করে এরই মধ্যে আমরা আমাদের কর্মবিরতি তুলে নেব এবং যথারীতি আমরা কাজ আবার চালু করে দেব। আপনাদের তো আপনারা মন্ত্রীকে তথ্যটা বললেন, উনি ওনার মতো চেষ্টা করছেন, ওনার কথা শুনে উনি হয়তো আপনার ম্যানেজমেন্ট যার জন্য উনিও কিছু করতে পারছেন। শ্যামলদা এসে কি বললো? উনি এসেছিলেন, উনি ওনার মতো করে চেষ্টা করেছেন, হয়তো কোনো সুফল করতে পারেননি বা সুরাহা করতে পারেনি বা ম্যানেজমেন্ট রাজি হয়নি। পেপারে যেহেতু এটা কেউ বিবৃতি দিয়ে বলেছে যে আমাদেরকে 6,000 টাকা দিবে বলেছে, তা সত্ত্বেও আমরা রাজি হয়নি, এটা সর্বৈব মিথ্যা। যদি 6,000 টাকা দেয় ম্যানেজমেন্ট, আমরা এখনই ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের কর্মবিরতি তুলে নেব এবং পুনরায় যথারীতি কাজ চালু করব। কি নাম আপনার? আমার নাম মুসলিম খান, আমি এই কারখানায় একজন শ্রমিক। এই আন্দোলনকে এখনো চলতে থাকবে? চলতে থাকবে, যতদিন না আমাদের মান্যতা দেওয়া হয়, আমাদের বেতন বৃদ্ধি হয়, ততদিন চলতে থাকবে। পুজোর আগে সুখবর, সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কলকাতার বাজারে আসতে চলেছে পদ্মার ইলিশ। সোমবার বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রক এ ব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করেছে। এবছর বাংলাদেশ পুজোর উপহার হিসাবে 1200 মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে। সেই খবর আপনারা দেখতে থাকুন একমাত্র প্রতিবাদী চ্যানেল, পশ্চিম বাংলার প্রতিবাদী চ্যানেল বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। जबान
ইলিশ মাছ আছে স্যার বলুন স্যার ये गाड़ी की गुजरात से आते हैं हाँ गुजरात 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 नहीं हम लोग जानते हैं गुजरात का आदमी कहाँ है क्या है कि नहीं है ये गिन जाओ देखो देखो अभी तक स्टील वन स्टील अच्छे अच्छे देवो हरिदा देवो का बिल्डा ভালো না লাভ দিয়ে চলো কিনতে ये कंपनी है वो ढालो भैया ओ भैया करेक्ट हो भैया बाबू हो साइड में কি কথা বলতে চাইছেন কথা বলুন হ্যাঁ বলুন পুরো করি প্রথম 25 বইতে 25 বই 20 করি আজকে বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে যে ওনারা মোট 1200 মেট্রিক টন ইলিশ মাছ এক্সপোর্টের পারমিশন দিতে রাজি হয়েছে। ওনারা বাংলাদেশের এক্সপোর্টারদেরকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে আগাম 11ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যারা অ্যাপ্লিকেশন করেনি তারা অ্যাপ্লিকেশন করে দিক। তো আমরা আশা করি যে 11ই সেপ্টেম্বর অথবা 13ই সেপ্টেম্বরে একটা পারমিশন ফাইনালি চলে আসবে যেখানে ওনারা 1200 মেট্রিক টন মাছ প্রদান করবেন। এখন কত জনকে করবেন এটা কিন্তু সেই দিনই জানা যাবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে মেয়াদটা আমরা ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে সবসময় এই মেয়াদের কারণে আমরা বেশি মাছ ইম্পোর্ট করতে পারি না অথবা আমাদের কাউন্টার পার্ট বাংলাদেশে ওনারা এক্সপোর্ট করতে পারেন না, কারণ আমাদের কিন্তু মেয়াদটা খুব কম পাই, যার ফলে মাছটা আমরা নিয়ে আসতে পারি না। যেমন গত বছর 2420 মেট্রিক টন মোট মাছ পারমিশন হয়েছিল, কিন্তু আমরা কেবলমাত্র 577 মেট্রিক টন মাছ নিয়ে আসতে পেরেছিলাম।
আশা করা যাচ্ছে যে ওনারা মেয়াদ এবার বেশি করে দেবে। সঙ্গে এটাও জানাই যে আনফরচুনেটলি এই বছর বাংলাদেশে ইলিশ মাছের ল্যান্ডিং খুবই খারাপ, মানে স্টার্টিং থেকেই মাছের ল্যান্ডিংটা খারাপ আছে। তো আমাদের কাছে একটা খুবই ম্যাটার অফ কনসার্ন যে এই 1200 মেট্রিক টন আমরা কিভাবে পূরণ করতে পারবো, কারণ অক্টোবর 11 বা 12 অক্টোবর সাধারণত ওনারা মাছ ধরাটা ব্যান করে ফর ব্রিডিং। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যদি 15 তারিখ থেকে মাছ ঢুকতে আরম্ভ করে আমাদের হাতে কিন্তু বেশি টাইম থাকবে না। তো লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। আর দামের বিষয়টা হলো যে মাছ যদি ভালো পরিমাণে আসে তাহলে দামটা অবশ্যই কমবে। প্রথম দিন দ্বিতীয় দিন সাধারণত দামটা বেশি থাকে, মনে করুন কিলো সাইজের ইলিশ হয়তো 1200-1300 এরকম বিক্রি করতে মানে হতে পারে, বা কম যদি মাছ ঢুকে তাহলে কিন্তু 1500-1700 হতে পারে প্রতি কেজি। সাথে সাথে এটাও বলি যে এখন দুই দেশের সম্পর্ক যেহেতু ভালো চলছে না অনেক কারণে, তো এই যে ইলিশ মাছ ওনারা প্রদান করেছেন আমরা খুবই আশাবাদী ছিলাম যে ওনারা আমাদেরকে ইলিশ মাছ প্রদান করবেন, কারণ ইলিশ ডিপ্লোমেসি ম্যাটার্স আ লট। তো আমরা আশা করি যে মানে ইলিশ প্রদান করাতে আমরা খুব খুশি, আশা করি। আর মানে এই যে মাছ প্রদান করা হয়েছে এটা একটা দুই বাংলার একটা সেতু বন্ধন, যেটা কিন্তু আমাদের এই দুই দেশের যে সম্পর্কটা আরো ভালো দিকে যেতে পারে, এটাতে কিন্তু অনেকটা কার্যকারী হবে। সৈয়দ আনওয়ার মকসুদ, সেক্রেটারি, ফিশ ইম্পোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন। একটুর জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেন তারকেশ্বর সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার সৌমি চক্রবর্তী। তিনি মেদিনীপুরের তাজপুরে বেড়াতে যান, সেখান থেকে আজ ভোরে রাতে বেরিয়ে নিজের কাজে হাসপাতালে যোগ দেবার জন্য হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হন। নিজের প্রাইভেট গাড়ি নিজেই চালাচ্ছিলেন। হাই রোড হাওড়া সলপের কাছে একটি ম্যাটাডোর তার গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে। গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। অল্পের জন্য এই মহিলা ডাক্তার প্রাণে মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান। ডাক্তার মহাশয়ের সামান্য চোট লাগে, তাকে পুলিশ উদ্ধার করে অন্য গাড়িতে করে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। সেই খবর দেখতে থাকুন একমাত্র বাঁকুড়া টিভির পর্দায়। ওলাকে তুলে দিচ্ছে ওই ভিডিওটি তুলে ওই ব্যাগটা নিয়ে সামনে চল না একটা সাথে ঠিক আছে
পূর্বস্থলী 1 নম্বর ব্লকের নাদানঘাট থানার অন্তর্গত নসরতপুরের পঞ্চায়েতের মাধব সাহার গলি এলাকায় বিমল চন্দ্র সাহার রহস্য মৃত্যু ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তাকে খুন করা হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে মৃত ওই ব্যক্তির নাম বিমল কৃষ্ণ সাহা। তার বাড়ি স্থানীয় এলাকাতেই। আজ বুধবার আনুমানিক ভোর 4টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ফুল তুলতে প্রতিদিনের মতোই। তারপর দেখা যায় রাস্তায় পড়ে থাকা জঞ্জাল আবর্জনার মধ্যে তিনি পড়ে রয়েছেন। তার এই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পরিবার সূত্রের দাবি যে তাকে খুন করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ এসেছে, তদন্ত চলছে এবং মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। देखो ये रक्त हेलमेट मारो, हेलमेट मारो। কল কোথায় আছে? হ্যাঁ ওই ফোনে কল আছে। ওখানে এই দড়িটা পুরো নাকের দড়িটা। ও বাবু ওই মাথা ও বাজলে ওকে না এ ভাই এই শুন জলতে রোজ হেডে দিছ তো অনেক শুন পুরো মার্ডার করেছে। উনি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ, ওনার একটা রোগ ব্যাধি ছিল না যে উনি হট করে মরে যাবে। ওনার কত আশা স্বপ্ন। উনি বহুবার ওনাকে হুমকি দেওয়া হয়েছে, ওনাকে মেরে ফেলবে করে প্রচুরবার হুমকি দেওয়া হয়েছে। কে দিয়েছে হুমকি? এমন এই যে আমাদের বাড়ির সামনে আছে দুজনা, আপনি চাইলে দেখিয়ে দিতে পারি। হুমকি দিয়েছে ওনাকে মেরে ফেলবে। আমাদের ভয় করছে, আমরা আমাদের না মেরে ফেলে এখন কি করে রাস্তায় বেরোবো, সত্যি ভয় করছে। এই কারা হুমকি দিয়েছে? এই পাশের বাড়ি। এই ভয়ে আমি বাবাকে বলতাম বাবা যেও না, বাবা যেও না, কোন দিন মেরে ফেলবে, তোমাদের এত হুমকি দেয়, বাবা যেও না। এখন আমরা কি করে
করে বাঁচবো, কি করে আমরা আতঙ্কে আছি, আমাদের না মেরে ফেলে। কারণ উনি মরার মানুষ না, উনি এত স্ট্রং, একটা জ্বর হলেও উনি সবসময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। যারা মেরে দেবো বলেছে নাম বলতে পারবেন? হ্যাঁ, নাম বলতে পারবো। এর আগে ঝগড়ার সময় ওনাকে হুমকি দিয়েছে মেরে ফেলে। আজকে উনি যে মরে গেছে, মানুষটার পৃথিবীতে নেই, তাও ওই জায়গা সম্পত্তির কথা তুলছে, বলছে ওই জায়গা ওনার না, উনি তো আর নেই, তাও তোদের জায়গা নিয়ে যেতে হবে। আর কি ওই যারা উনি যে মারা গেছে, একটা লোক আমরা পাশে পাইনি, ফোন করে করে সবাইকে ডেকে নিয়ে এলাম, কেউ এগিয়ে এসে আমাদের পাশে দাঁড়ালো না বা বেরিয়ে এলো না যে কাকার কি হয়েছে বা দাদার কি হয়েছে, কাউকে আমরা পাশে পাইনি। এটা বোঝাই যাচ্ছে মার্ডার। আমরা পুলিশের কাছে, বড়বাবুর কাছে হাত জোর করে চাই, ওনার শুধু বিচারটা চাই, ওনার বিচার চাই। উনি যেন সঠিক জিনিসটা আমরা খুঁজে পাই যে ওনাকে কে মেরেছে। দয়া করে কোনো যেন কেউ এটা ধামাচাপা না দেন, আপনাদের কাছে এটাই অনুরোধ। আমরা আর কিছু চাই না, আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে দেবেন না। ওনার কোনো রোগ ব্যাধি ছিল না, ওনাকে পুরো মার্ডার করা হয়েছে। নাদনঘাট থানা থেকে আইসি সাহেব এসেছিল, বলেছেন কিছু? স্যারকে বলেছি, স্যার বলছে আমরা দেখছি, করবো। আমি জানি না, স্যারের কাছে হাত জোর করে অনুরোধ করছি, স্যার আপনি আর সঠিক বিচার করুন। আমরা শুধু বিচারটা চাই যে ওনাকে কেন এরকম করে মেরে ফেলা হলো। ওনার মাথার এই পাশটা পুরো খুলি বেরিয়ে গেছে, পুরো কিছু দিয়ে এরকম করে কুপিয়েছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। এরকম করে পড়ে রয়েছে, সারা গা উলঙ্গ, একটা চিন্তাগ্রস্ত, তার উপরে রক্তের হাতের ছাপ, প্রত্যেকটা আঙুলের ছাপ বোঝা যাচ্ছে। উনি এরকম করে মরার লোক, উনি লাস্টে এতবার হুমকি দিয়েছে এর আগে ঝগড়াতে। উনি শুধু চাইনি যে আমাদের কারোর সাথে ঝগড়া করবো না, আমরা বাড়িতে ঝগড়া অশান্তি করি, বাবা তুমি যেও না। উনি বলেছে না, আমি আর কারোর সাথে ঝগড়া করবো না, হাঁটার রাস্তায় যখন এত ময়লা আমি পরিষ্কার করবো। উনি প্রতিদিন কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করে ওই বাড়িটা পরিষ্কার করতে যেত। মানুষের কত বড় শত্রু হয় যে হাঁটার রাস্তায় এরকম গুয়ের চিন্তা করে, মানে বিভিন্ন রকম নোংরা, এঁঠো, মাছের কাটা সব ফেলে রাখতো। আর আজকে তাকে এরকম করে মেরে। কে হন উনি? আমার বাবা হয়, শ্বশুর মশাই। আপনার নাম? আমার নাম জয়শ্রী সাহা। ভোরবেলা উঠে নিয়ে ঠাকুর পুজোর ফুল তুলে নিয়ে উনি ঘরে আসে, এসে নিয়ে উনি আবার গামছা কি ধুতি পরে নিয়ে আবার বাইরে আমার ওই বাড়ির রাস্তার মধ্যে সবাই নোংরা ফেলে, সেই রাস্তা পরিষ্কার করতে গেছে। ওই বাড়ির সামনে নোংরা ফেলে? হ্যাঁ, আমার রাস্তা ঢোকার রাস্তাটা যে ওই রাস্তার মধ্যে নোংরা ফেলে সবাই, সেই নোংরাগুলো পরিষ্কার করতে গেছে। উনি নিজেই পরিষ্কার করে, কাউকে বলে না পরিষ্কার করতে, কারোর সঙ্গে কোনো কথাও বলে না উনি। তারপর এবার পরিষ্কার করে, প্রায় দিনই পরিষ্কার করে উনি। এতদিন কিছু হয়নি, আজকেই এই ঘটনাটা ঘটে গেল। এই ঘটনা ঘটলো যে ওনাকে মার্ডার করা হয়েছে। হ্যাঁ, উনি এইভাবে স্বাভাবিকভাবে মরা না, আমরা দেখে যেটা বুঝলাম ওনাকে মার্ডার করা হয়েছে। হ্যাঁ, ওনাকে মার্ডার করা হয়েছে। আচ্ছা, আপনি কাউকে সন্দেহ করছেন? আমার সন্দেহ বলতে আমি এখন আইডিয়ায় আছি, যাকে আমি এখন বলবো না, কারণ আমার আগে তদন্ত হোক। আচ্ছা, হ্যাঁ, তদন্ততে কি বলে আমি সেটা দেখবো, তারপরে আমি বলবো। কি চাইছেন এখন? আমি এর বিচার চাইছি। আচ্ছা, আমার রাস্তায় যেন কেউ নোংরা না ফেলে, ওই রাস্তায় ঢোকার রাস্তায়, এই বিচার চাইছি। আর চাইছে আমার স্বামীর বিচার, মার্ডার কেসের বিচার চাইছি। আপনার নাম? আমার নাম সন্ধ্যা সাহা। স্বামীর নাম? স্বামীর নাম বিমল সাহা।